गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामा? चालो स्थित विद्युत शास्त्र में आज एक नवा कॉन्सेप्ट तरफ आगळ वधीए। एक नवो टॉपिक है, आज आपणे स्टडी आउट करवानो छे, जेनुं नाम छे स्थित विद्युत शास्त्रनुं सुवाहक। सुवाहकनुं स्थित विद्युत शास्त्र अथवा तो एम पण कहेवामां आवे छे के ज्यारे सुवाहकने बाह्य विद्युत क्षेत्रमां मूकवामां आवे त्यारे तेना पर शुं थाय छे, केवी असरो थाय छे, एना विशेनो आपणे अभ्यास करवानो छे। तो जुओ, आ एक में बाह्य विद्युत क्षेत्र छे दर्शावेलुं छे। आ शुं छे? विद्युत क्षेत्र ई, पण बाह्य होवाथी आने एक्सटर्नल तरीके नाम आपी दऊं। ई एक्सटर्नल बाह्य विद्युत क्षेत्र छे। आना अंदर कोई धारो के सुवाहक छे, आवो कोई अनियमित आकारनो सुवाहक छे। ओके, चालो हवे तमे शुं करो छो तो के आ सुवाहकनी अंदर तमे छे विद्युत बार मूको। सुवाहकनी अंदर शुं मूकीए आपणे? विद्युत बार मूकीए। तो जो ध्यान आपजो, आ सुवाहकनी अंदर तमे विद्युत बार मूकता ए विद्युत बार पर शुं थशे? धारो के आ रीते आव्यो, एक धन विद्युत बार छे, एक ऋण विद्युत बार छे। ओके, तो नॉर्मली आपणे जोयुं छे के सुवाहकमां तो घणा बधा धन अने ऋण विद्युत बारो आ रीते छे छूटाछवाया वितरित थयेला हशे। ओके, तो जुओ आमां सुवाहक छे, सुवाहकमां मूकेला धन विद्युत बार पर विद्युत क्षेत्रनी दिशामां बळ लागे। कई दिशामां? धन विद्युत बार पर कई दिशामां बळ लागे? याद करो, सुवाहक पर धन विद्युत बार पर विद्युत क्षेत्रनी दिशामां बळ लागशे, ज्यारे ऋण विद्युत बार पर विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध दिशामां बळ लागशे। ओके, तेना परिणाम स्वरूपे शुं थशे तो के धन विद्युत बार छे विद्युत क्षेत्रनी दिशामां छे आ रीते गोठवाशे। तेवी रीते सामे तेटलो ज ऋण विद्युत बार खुल्लो थशे। तो जेवो ज तमे सुवाहकने बाह्य विद्युत क्षेत्रमां मूक्युं एटले आ वधारानो विद्युत बार छे सपाटी पर आवी गयो। क्यां आवी गयो कहेवाय? सपाटी पर। एटले के विद्युत बार छे प्रेरित थयो। आ जे विद्युत बार शुं थयो? सपाटी पर प्रेरित थयो। आवुं छे कन्टिन्युअसली चाल्या करशे अने आना अंदरमां हवे आ भाग छे हुं रिमूव करूं छुं। जो ध्यान आपजो, शुं थयुं तो के आनी अंदर धन अने ऋण विद्युत बार हता, तेना परिणाम स्वरूपे आने मैं रिमूव कर नाख्युं। ओके, चालो जो हवे आना पर हजू पण जो कोई ऋण अने धन विद्युत बार हशे तो धन विद्युत बार पर विद्युत क्षेत्रनी दिशामां बळ, ज्यारे ऋण विद्युत बार पर विद्युत क्षेत्रनी विरुद्ध दिशामां बळ लागता वधु ने वधु ऋण विद्युत बार छे सपाटी पर आवतो जशे अने सामे एटलो ज धन विद्युत बार छे सामेनी सपाटी पर खुल्लो थशे। तो आ बाह्य विद्युत क्षेत्र जे एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र हतुं ई कई दिशामां हतुं? बार तरफ। ज्यारे आ धन अने ऋण विद्युत बारने कारणे, जो आ धन विद्युत बार छे अने आ ऋण विद्युत बार छे एना कारणे अंदरनी बाजू आ विद्युत क्षेत्र प्रेरित थशे अने ई विद्युत क्षेत्र कयुं हशे तो के इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड एटले प्रेरित, इंड्यूस्ड। ओके, तो आटલું विद्युत क्षेत्र छे प्रेरित थशे। तो तमे एम कही शको के आ सुवाहक परનું विद्युत क्षेत्र, नेट विद्युत क्षेत्र કેટલું? तो के नेट विद्युत क्षेत्र बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र माइनस विरुद्ध दिशाओथी माइनस इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र। परंतु ज्यारे कोई सुवाहकने बाह्य विद्युत क्षेत्रमां मूकवामां आवे त्यारे एक पछी एक विद्युत बार छे सपाटी पर छे आवतो जशे अने एक समय एवो आवशे के बाह्य विद्युत क्षेत्र अने इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र बंने समान मूल्यना थई जशे। त्यां सुधी आ प्रक्रिया छे ई चाले। विद्युत बारनी प्रेरित थवानी प्रक्रिया क्यां सुधी चालशे तो के ज्यां सुधी बाह्य विद्युत क्षेत्र अने इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र एक समान न थाय त्यां सुधी। तो आ सुवाहकनी सपाटी पर विद्युत क्षेत्र केटलुं? तो के आ सपाटी पर विद्युत क्षेत्र बराबर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। ओके, हूँ अहींया हवे इंड्यूस्ड आटलो शब्द वापरीश तो केटलुं थई जशे? बंने समान मूल्यना थशे एटले 0। ज्यां सुधी न थाय त्यां सुधी विद्युत बार गति करतो रहे छे अने अंतमां बंने केवा थई जाय छे? एक समान। तो एटलो खबर पड़ी के सुवाहकना अंदरना भागमां विद्युत क्षेत्र केटलुं थई गयुं छे? 0। तेम छतां पण जो ना समज पड़े तो जो ध्यान आपजो।
કોઈ પણ સપાટી સાથે સંકળાયેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું છે તો શું કરવું પડે? ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારવું પડે. તો આપણે શું કર્યું? તો કે આ સુવાહકની જસ્ટ અંદરની સપાટી ઉપર એક મેં ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચાર્યું. જે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ છે દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રને કેવું હશે? લંબ હશે. આ શું વિચાર્યું? ઋણ વિદ્યુતભાર નથી, જોજો ગાઉસિયન પૃષ્ઠ છે. શું છે? ગાઉસિયન પૃષ્ઠ. તો આ ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચાર્યું તો ખ્યાલ આવ્યો કે આ ગાઉસિયન પૃષ્ઠની અંદરના ભાગનો વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ ગયો છે? 0. જો એની સાથે સંકળાયેલો અંદરના ભાગનો વિદ્યુતભાર Q ઇનસાઇડ 0 હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે બાય ડિફોલ્ટ 0 થશે. એટલે આ રીતે પણ તમે સમજી શકો છો, અથવા તો મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું તે રીતે કે જ્યારે કોઈ સુવાહકને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે છે ત્યારે તેમાં રહેલા ધન અને ઋણ આયનો અથવા તો વિદ્યુતભાર ઉપર પરસ્પર ધન વિદ્યુતભાર પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં અને ઋણ વિદ્યુતભાર પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગતા સપાટી પર વિદ્યુતભાર છે પ્રેરિત થાય છે. પ્રેરિતને કહેવાય ઇન્ડ્યુસ. તો આ પ્રેરિત વિદ્યુતભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની કેવી દિશામાં હશે? વિરુદ્ધ દિશામાં. અને આ પ્રોસેસ છે એ કન્ટિન્યુ ચાલ્યા કરશે જ્યાં સુધી બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને અંદરનું ઇન્ડ્યુસ્ડ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમાન ન થાય ત્યાં સુધી. તો એના કારણે એમ કહી શકીએ કે આ સપાટીના અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું હશે? 0 હશે. અથવા તમે શું કરો તો કે આ સપાટીની નજીકના ભાગમાં એક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચાર્યું તો ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વડે ઘેરાયેલો વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ ગયો? 0. જો વિદ્યુતભાર 0 તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0. તો આના આધારે તમને પ્રશ્ન એમ પૂછેલો હોય કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સુવાહક મૂકતા તેની અસર છે વર્ણવો. તો પહેલું તો કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જ્યારે સુવાહકને મૂકવામાં આવે છે ત્યારે વિદ્યુતભાર છે પ્રેરિત થાય છે. પહેલો મુદ્દો છે તમે લખી શકો. ઓકે. બીજો મુદ્દો તો કે સુવાહકના નજીકના ભાગમાં તમે જો એક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારો તો ગાઉસિયન પૃષ્ઠના અંદરના ભાગનો વિદ્યુતભાર પણ કેટલો આવે છે? નેટ. Q નેટ છે એ 0 થઈ જાય છે. અથવા તમે આનો આ મુદ્દો છે એવી રીતે લખી શકો કે સુવાહક સપાટી પર કોઈ વધારાનો વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવે. સુવાહક સપાટી પર કોઈ વધારાનો વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવશે તો આ વધારાનો વિદ્યુતભાર છે એ ક્યાં જતો રહેશે? સપાટી પર. ક્યાં આવી જશે? સપાટી પર. ઓકે. કેમ કે ગાઉસના નિયમ અનુસાર જો અંદર વિદ્યુતભાર 0 થાય તો જ વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય, બાકી હોઈ શકે નહીં. અને આપણે તો એમ કીધું કે જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી પ્રોસેસ ચાલશે. એટલે કોઈ વધારાનો વિદ્યુતભાર છે સપાટી પર રહી શકશે નહીં. તો એના માટે બીજો મુદ્દો કે વાહકના અંદરના ભાગમાં કુલ વિદ્યુતભાર Q ઇનસાઇડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. જસ્ટ અંદર ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારો, અંદરના ભાગમાં વિદ્યુતભાર કેટલો? 0. અથવા મુદ્દાને તમે કઈ રીતે લખી શકો તો કે સુવાહક સપાટી પર બાહ્ય વિદ્યુતભાર મૂકતા એ વિદ્યુતભાર છે સપાટી પર રહી શકતો નથી, કેમ કે ગાઉસના નિયમ અનુસાર. ઓકે. આગળ વધીએ. જો આ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 આવતું હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું રેખીય સંકલન છે મને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત આપે. એટલે કે ડેલ્ટા V બરાબર માઇનસ E નેટ E ડોટ dr. તો જુઓ અહીંયા મને આ ટર્મ 0 મળે છે તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો આવશે? 0. જો ડેલ્ટા V 0, જોજો ધ્યાન આપજો, જો ડેલ્ટા V 0 તો V કેવું થઈ ગયું? અચળ કહેવાય. તો કે V કેવું હશે? અચળ. તો તમે એમ પણ કહી શકો કે જો વાહકના અંદરનું પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 0 હોય, અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેવું થઈ જશે? અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 0. જો વાહકના અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 0 તો તેના સપાટી પરનું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે 0 થાય છે. એટલે કે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું થઈ ગયું? અચળ. આથી સુવાહકના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે અચળ રહે છે. આ એક થઈ ગયો ત્રીજો મુદ્દો. પછી આગળ વધીએ. જો સપાટીના દરેક આ ખંડ છે એટલે કે પૃષ્ઠ અથવા તો કદ પર જો વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે બદલાતું ન હોય તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેવું કહેવાય? અચળ કહેવાય. તો આવા અચળ પૃષ્ઠને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કહેવાય.
જો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠની વ્યાખ્યા યાદ કરો કે જે સપાટી પરના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સરખું રહેતું હોય એને કેવું પૃષ્ઠ કહેવાય? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. તો જો સુવાહકના સમગ્ર કદમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાન અચળ હોય તથા સુવાહકની અંદરના કોઈપણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે સપાટીના સ્થિતિમાન જેટલું જ હોય છે. તમે અહીંયા વિચારો, અહીંયા વિચારો કે અહીંયા વિચારો, એ સપાટીના સ્થિતિમાન જેટલું જ હશે. કેટલું હશે? તો કે એના સપાટી પર જેટલું સ્થિતિમાન છે એટલું જ હશે. સુવાહકની સપાટીના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત સ્થિતિમાન સમાન હોવાથી સુવાહક સપાટીને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કહેવાય છે. કેવું પૃષ્ઠ? સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે કહી શકાય. ઓકે, ચાલો આગળ વધીએ. તો જુઓ, જો આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ થઈ ગયું તો યાદ કરો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ક્યાં હતી? તો કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા એ આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ રૂપે હતી. કેવી રીતે હતી? લંબ રૂપે. ઓકે, તો એને આધારે આ મુદ્દો લખ્યો. જો સુવાહકની સપાટી પર સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ હોવાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર હંમેશા સપાટીને લંબ રૂપે જ હોય. તો પ્રશ્ન એમ થાય કે ન હોય તો તમને એક 2 માર્ક્સનો મજેદાર પ્રશ્ન પૂછે કે સમજાવો કે સુવાહકની સપાટી પર સુવાહકની સપાટી પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે હંમેશા લંબ રૂપે જ હોય. સમજાવો. તો તમારે કારણ આપવું પડે કે જો ન હોય તો તમારે શું કરવું પડે? તો ધારો કે અહીંયા એક મેં સપાટી ધારી, આ સપાટી પર વિદ્યુત ક્ષેત્રફળ સદિશ આ બાજુ છે dA. ઓકે, ધ્યાન આપજો. અને ધારો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ આ રીતે છે. આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ન હોય તોની વાત છે. તો dA અને E વચ્ચે એનો ખૂણો કેટલો બન્યો? થીટા. તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રનો મારે શું લેવો પડે? તો કે આ પૃષ્ઠની સમાંતર જો હું સદિશ લઉં, આ વિદ્યુત ક્ષેત્રનો આ સપાટીને સમાંતર સદિશ, જો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના 2 ઘટક પડી ગયા, એક છે આ લંબ ઘટક પડશે અને બીજો કેવો ઘટક પડશે? આ એ સમાંતર ઘટક કયો હશે? d sin થીટા. ઓકે, આટલો હશે. અથવા તો E sin થીટા કહી શકો તમે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અચળ રહેતું હોવાથી E sin થીટા. તો જુઓ આ ઘટક કયો આવ્યો? E sin થીટા. આના કારણે શું થશે? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે આ દરેક બિંદુ પાસે બદલાયા કરશે. તો આવું ક્યારે થાય? તો કે વિદ્યુત ભાર છે સપાટી પર સ્થિર ન રહેતા એ કેવું કરવા લાગશે? તો કે આ વિદ્યુત ભાર પર આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગ્યા કરે અને આ ખૂણો જેમ જેમ બદલાય તેમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાયા કરે. તો વિદ્યુત ભાર છે આના ઉપર શું કરવા લાગશે? ગતિ કરવા લાગશે, જે સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રની તદ્દન કેવું છે? વિરુદ્ધ છે. ફરી એકવાર કે આ મુદ્દો સુવાહક સપાટીના દરેક બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે હંમેશા સપાટીને લંબ હોય છે. સમજાવો શા માટે? એવો પ્રશ્ન પૂછે. તો જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સપાટીને લંબ ન હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનો સપાટીને સમાંતર ઘટક કંઈક મળશે. એ ઘટકના કારણે આ વિદ્યુત ભાર પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગશે. એટલે દરેક વખતે આ વિદ્યુત ભાર છે શું લાગવા લાગશે? એના પર બળ લાગશે અને બળને કારણે ગતિ કરવા લાગશે. તો આ ગતિ કરતો વિદ્યુત ભાર એ સ્થિત વિદ્યુત શાસ્ત્રની કેવો છે? વિરુદ્ધ છે. તેથી આવો લંબ ઘટક જ હશે. ઓકે, સમજવા માટે ખાસ ધ્યાન આપજો. ફરી પાછું હતું એવું ને એવું કરી નાખું છું. આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ચાલો જે છે તે આપણે કંઈ કર્યું નથી. ઓકે, જોવો તો જો સુવાહક સપાટી પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર સપાટીને લંબ ન હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર એના સપાટીને સમાંતર ઘટકના લીધે, આ જે સમાંતર ઘટકને લીધે સપાટી પરનો વિદ્યુત ભાર સપાટીને સમાંતર બળ અનુભવે છે અને વિદ્યુત ભાર સપાટી પર ગતિ કરવા લાગે છે અને વિદ્યુત ભારનું આવું સ્થિત વિતરણ શક્ય નથી. ઓકે, તો આ 5 મુદ્દા છે તમારે યાદ રાખવાના છે. આ એડિશનલ છે, બાકી આ બધા ટેક્સ્ટ બુકના મુદ્દા છે. 5 મુદ્દા છે તમારે યાદ રાખવાના. આપણે એડિશનલ આપણી રીતે લખી શકીએ. બીજું એક વાત જો ધ્યાન આપો, આપણે શું કીધું? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે હંમેશા સપાટીને કેવું હોય? લંબ. તો આ કેસમાં ક્યાંય તમને લંબ લાગે છે? જો આ લંબ કહેવાય,
આ લંબ કહેવાય તો કે નહીં? તો એના માટે આ ફિગર છે એકચ્યુઅલમાં સાચી નથી. તો એને સાચી કઈ રીતે દોરવી? તો જો ધારો કે આ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, ઓકે, અને આની અંદર તમે કોઈ વિદ્યુત ભારને મૂકો છો. આની અંદર ધારો કે આવો એક સુવાહક પદાર્થ મૂકો, તો આ સુવાહક પદાર્થ પર કેવી રીતે બળ લાગવું જોઈએ? તો કે સુવાહકના અંદરના ભાગમાં તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર નહીં હોય, એટલે અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે રિમૂવ કરી દો. તો જુઓ અહીંયા સપાટીને લંબ રૂપે લાગવા માટે આને તમારે આ રીતે સેજ વાળી દેવાની. શું કરી દેવાની? આ સપાટીને સેજ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખા છે આ રીતે સેજ નમાવી દેવાની. તો હવે જે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ સપાટીને કેવું લાગવા માંડ્યું છે? લંબ. ઓકે, અને અહીંયા પણ તમે આ રીતે સ્લાઇટલી છે આમ કરી શકો. તો આ થઈ ગઈ હકીકતની દિશા. અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થયો હશે, અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર પ્રેરિત થયો હોય. તો આ થઈ સાચી આકૃતિ. અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 0. આવું છે, તમે વિચારી શકો. ઓકે, તો એક્ઝામમાં પૂછે ત્યારે તમારે આ આકૃતિ દોરવી. જો આના આધારે પ્રશ્ન છે ઉદાહરણ સ્વાધ્યાયના, તમે આ સમજશો તો સોલ્વ કરી શકશો કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે સપાટીને કેવી હોય? લંબ. તો સાચું, બાકી ખોટું. ઓકે, તો આટલું છે, તમે નોટ ડાઉન કરો. પછી આગળનો ટોપિક એટલે કે આમાં હજુ 2 મુદ્દા છે આપણે બાકી છે, એને જ ભણી લઈએ. ચાલો આગળ વધીએ. તો જો 5મો મુદ્દો, વિદ્યુત ભારિત સુવાહકની સપાટી પર, માફ કરજો આગળ 5મો મુદ્દો તો હતો તે આ 6થો મુદ્દો, 6થો અને આ 7મો. ઓકે, ચાલો શું છે 6થો મુદ્દો? વિદ્યુત ભારિત સુવાહકની સપાટી પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર σ/ε0 n કેપ છે એટલું હોય છે. આ આપણને 6થો મુદ્દો કહે છે. અથવા આ પ્રશ્ન છે આમ પણ પૂછી શકે કે સાબિત કરો કે સુવાહક પદાર્થ પર વિદ્યુત ભાર મૂકતા સુવાહક સપાટીના તદ્દન નજીકના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર σ/ε0 n કેપ મળે છે. આવું સાબિત કરવાનું કે. તો જો કઈ રીતે કરવું? તો જો આપણે એક શું કરીએ, એક સુવાહક પદાર્થ વિચારીએ. જો ધ્યાન આપજો. આવો મેં એક સુવાહક પદાર્થ વિચાર્યો, અને આ સુવાહક પદાર્થ કેવો છે? તો કે આખો કમ્પ્લીટ છે, ભરેલો છે. કે આવો એક ડીશ જેવું છે, અને આના ઉપર તમે કોઈ વિદ્યુત ભાર મૂકો. ચાલો આની સપાટી પર કોઈ પણ વિદ્યુત ભાર મૂકશો તો અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શૂન્ય હોવાથી વિદ્યુત ભાર ક્યાં આવી જશે? સપાટી પર. સમજ પડે છે? વિદ્યુત ભાર ક્યાં આવી જશે? તો કે આ સુવાહકની સપાટી પર. હકીકતમાં તમે ક્યાં મૂકો છો? અહીંયા Q મૂકતા, પણ એ વિદ્યુત ભાર ક્યાં આવી જાય છે? સપાટી પર. ચાલો આ વિદ્યુત ભાર છે સપાટી પર આવી ગયો. ઓકે, હવે જોજો વિદ્યુત ભાર તમે મૂકો સપાટી પર આવી ગયો, પણ આપણને તો એમ કીધું છે કે આ સપાટીની તદ્દન નજીકના બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે મેળવવાનું છે. તો જે પણ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું હોય એના માટે ગાઉસનો નિયમ ઉપયોગ કરવો પડે. તો ધારો કે મારે આ સપાટીની તદ્દન નજીક આવેલું P બિંદુ છે, આ P બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું છે. તો શું કરવું પડે? તો કે આમાંથી પસાર થતું એક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ છે મારે વિચારવું પડે. તો જો આના માટે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ છે એ આ રીતે વિચાર્યું, તો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ કઈ બાજુ આવ્યો? DA ઉપર તરફ. તેવી રીતે બીજું એક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ આ અંદરના ભાગમાં વિચારું અને આને જોડી દઉં, તો આ કેવું બની ગયું? નળાકાર્ય ગાઉસિયન પૃષ્ઠ બન્યું. આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ DA આ બાજુ. ઓકે, જોજો હવે ધ્યાન આપજો. ધન વિદ્યુત ભારને કારણે, અથવા તો આપણે એમ કીધું હતું સુવાહકના કોઈ પણ બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સપાટીને લંબ રૂપે હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા કઈ આવશે? સપાટીને લંબ રૂપે. ઓકે, ચાલો અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો કે અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર 0. આ સરફેસ છે, આ સરફેસ માટે લઈએ તો આ સરફેસનો ક્ષેત્રફળ સદિશ, જો આનો ક્ષેત્રફળ સદિશ કઈ બાજુ આવશે? DA આ બાજુ.
જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો સપાટીને લંબ રૂપે એટલે આ બાજુ, તો બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો આવી ગયો 90 ડિગ્રી. તેવી રીતે સામેની બાજુ પણ થશે. તો જે બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવું હતું એમાંથી પસાર થતું ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચાર્યું, તેના બે લીધા કે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ છે એનો ક્ષેત્રફળ સદિશ છે એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં અથવા તો લંબ હોય તો જો અહીંયા ક્ષેત્રની દિશામાં લંબ છે, તો આવું એક નળાકારીય ગાઉસિયન પૃષ્ઠ છે આપણે વિચાર્યું. ઓકે, પી બિંદુ પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્ર મેળવવા માટે. તો જોવો હવે આ ગાઉસિયન પૃષ્ઠ દ્વારા ઘેરાતો વિદ્યુતભાર કેટલો? ગાઉસિયન પૃષ્ઠ દ્વારા ઘેરાતો વિદ્યુતભાર કેટલો? તો કે આખો વિદ્યુતભાર છે એમાંથી થોડોક સૂક્ષ્મ એવો વિદ્યુતભાર છે આ ગાઉસિયન પૃષ્ઠ ઉપર ઘેરાશે. એટલા માટે મેં જ્યાં ધ્યાનમાં લીધું છે એ નળાકારનો ક્ષેત્રફળ સદિશ કેટલો છે dA. તો આની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા સિગ્મા હોય તો સિગ્મા ઇન્ટુ dA જેટલો વિદ્યુતભાર છે ઘેરાશે. બીજી વાત જોવો, ધ્યાન આપો. અત્યાર સુધી શું લેતા હતા આપણે? તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર લેવાનું, પણ કોના કારણે? તો કે બધા વિદ્યુતભારને કારણે. હા, દરેક વિદ્યુતભારને કારણે, પણ એમાંથી મારે આટલા વિદ્યુતભાર છે એને ધ્યાનમાં લેવો પડશે. તો જોવો આના માટે, તો કે આ બધા જ વિદ્યુતભારને કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે લેવાનું હોવાથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો દરેક માટે જ આવશે, એ સરખું જ રહેવાનું, એના માટે કોઈ આપણે કંઈ ખાસ કરવા જેવી વાત નથી. તો ગાઉસનો નિયમ ઉપરો, ગાઉસના નિયમ પરથી શું કહી શકીએ આપણે? તો કે ઇન્ટિગ્રેશન EdA ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇનસાઇડ અપોન એપ્સાઇલોન 0. ઓકે, હવે જોજો અહીંયા તમે આ ખંડ ધાર્યો એ કેવો ધાર્યો છે? આ ખંડ આટલો જે આ ભાગ ધાર્યો છે એકદમ સૂક્ષ્મ ખંડ ધાર્યો, પણ આ સૂક્ષ્મ ખંડની પણ આ બિંદુ કેવું છે? તદ્દન નજીક છે. તો આ તદ્દન નજીક હોય, ધારો કે ખૂબ આખો અવડો મોટો આ ઓરડા જેટલો આપણા ક્લાસરૂમ જેવડો છે, આપણે આ સુવાહક છે એમાંથી નાનકડો એવો ખંડ મેં એટલો ધાર્યો, અને આ સપાટીના તદ્દક નજીકના બિંદુ માટે આ સપાટી કેવી થઈ ગઈ? જો આ સપાટી એને કેવી થઈ જશે? સમાંતર થઈ જશે. સમજાય છે? તો જુઓ આ જે ભાગ છે એના માટે તો EdA ખંડનું જે આ વિદ્યુત સંકલન આવે છે એ ટોટલ 3 ભાગમાં વહેંચાય. એક આ ઢાંકણું ઉપરનું, એક આ ઢાંકણું નીચેનું અને આ વક્રાકાર સપાટી. તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ 3 ભાગમાં વહેંચાણું. એક કયું? તો કે વક્ર સપાટી માટે, અને બીજું સપાટ સપાટી. પરંતુ સપાટ સપાટીના ફરી પાછા બે ભાગ પડશે. સપાટ સપાટીના તો એક છે એ સુવાહકની અંદર, જો આ સપાટી છે સુવાહકની ક્યાં છે? અંદર. અને બીજું સુવાહકની બહાર. ઓકે, તો આ જે મારે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું પૃષ્ઠ સંકલન લેવું છે એના માટે ઇન્ટિગ્રેશન EdA પેલા વક્ર સપાટી માટે લખું છું. ચાલો વક્ર સપાટી માટે તો કે બે વચ્ચેનો ખૂણો કેટલો છે? 90. EdA cos 90. કોના માટે લખ્યું મેં? વક્ર સપાટી માટે. પ્લસ અંદરની સપાટી માટે લખું, અંદરની સપાટી. તો એના માટે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે, તો EdA cos θ પ્લસ ઇન્ટિગ્રેશન કોના માટે લખું? બહારની સપાટી માટે. તો EdA cos 0 ડિગ્રી બરાબર Q ઇનસાઇડના છેદમાં એપ્સિલોન 0. આ કઈ આવશે? બહારની સપાટી. ઓકે, આ બહારની સપાટી માટે લખ્યું. તો જો આના માટે cos 90 ની કિંમત 0 થશે, આ 0 પ્લસ અંદરના ભાગની સપાટી માટે તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે, તો આ ટર્મ ફરી પાછું 0. બહાર માટે તો કે EdA cos 0 ની કિંમત 1, તો શું થઈ જશે? EdA બરાબર Q ઇનસાઇડના છેદમાં એપ્સિલોન 0. ચાલો, વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે આ સપાટી માટે કેવું રહેવાનું છે? એક સમાન. તો
એક અનંત લંબાઈની સપાટી માટે આ ખૂબ નાનો એવો ધાર્યો હોય ત્યાં સપાટી કેવી થઈ ગઈ અનંત, તો અનંત લંબાઈની વિદ્યુત ભારિત શીટ છે, શીટના કારણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું, તો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર સિગ્મા અપોન 2ε0, અથવા તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે આને હમણાં જ રહેવા દઈએ, ચાલો વિદ્યુત ક્ષેત્ર E ઇન્ટિગ્રેશન dA બરાબર Q ઇનસાઇડ, તો જો આની પૃષ્ઠ વિદ્યુતભાર ઘનતા કેટલી લઈએ સિગ્મા, તો એના પરનો વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ જશે સિગ્મા ઇન્ટુ dA. ઓકે, આ શું લીધું Q ઇનસાઇડ બરાબર સિગ્મા ઇન્ટુ dA ના છેદમાં ε0. આ ખંડ છે એને આપણે કેવો લઈ શકીએ, અચળ લઈ શકીએ, તો કે E dA બરાબર સિગ્મા અપોન ε0 ઇન્ટુ dA, dA કેન્સલ, તેથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું આવી ગયું E બરાબર સિગ્મા અપોન ε0. અને આને સદિશ સ્વરૂપે બતાવો તો સદિશ E બરાબર સિગ્મા અપોન ε0 ઇન્ટુ n કેપ. આ છે તમારું સુવાહક સપાટીના નજીકના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સિગ્મા અપોન ε0 ઇન્ટુ m કેપ. એના માટે એમ કહી શકીએ કે સુવાહક સપાટીના દરેક બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સપાટીને કેવું હોય છે, લંબ હોય છે. n કેપ એ દિશામાંનો એકમ સદિશ છે. ફરી એકવાર તમે ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચાર્યું, આ ક્ષેત્રફળ છે એકદમ સૂક્ષ્મ હશે તો આ સપાટી એની સરખામણીમાં કેવી થઈ ગઈ, ખૂબ જ મોટી. ઓકે, આ સૂક્ષ્મ હોવાથી એનું ક્ષેત્રફળ તો dA જ રહેવાનું છે, તો કે આ રહ્યું dA, અને વિદ્યુતભાર કેટલો થઈ ગયો કે તો કે સિગ્મા ઇન્ટુ dA, તો dA કેન્સલ થઈ જાય તો સિગ્મા અપોન ε0, વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું આવી ગયું સિગ્મા અપોન ε0. તો આ એવું વિદ્યુત ભારિત સુવાહક સપાટીની તદ્દન નજીકના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર સિગ્મા અપોન ε0 આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, જો અનંત લંબાઈની શીટ હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે સિગ્મા અપોન 2ε0, પણ સુવાહક સપાટીના તદ્દન નજીકના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર આવશે સિગ્મા અપોન ε0. ખાસ ધ્યાન આપજો. ઓકે, હવે આગળ વધીએ. તો ધારો કે આવી રીતે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં તમે એક સુવાહક મૂકી દીધો, તો સુવાહકની અંદરનો ભાગ જો તમે બખોલ વિચારો, બખોલ એટલે ખાલી ભાગ, કેવિટી વિચારો. શું વિચારી, આ નાનકડી એવી બખોલ, આ બખોલ વિચારી, તો આ બખોલ એટલે કે ખાલી ભાગ. તો આ બખોલના અંદરના ભાગમાં પણ કોઈ વિદ્યુતભાર હશે નહીં, કે દરેક વિદ્યુતભાર ક્યાં જતો રહે છે સપાટી પર, એટલે અહીંયા ધન વિદ્યુતભાર હશે, એટલા જ મૂલ્યનો અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભાર હશે. તો એની સપાટીના અંદરના એ જે બખોલ છે, બખોલના અંદરના ભાગમાં જો ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારવામાં આવે, આ શું વિચાર્યું ગાઉસિયન સરફેસ, ગાઉસિયન પૃષ્ઠ GS, તો અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મળશે, શૂન્ય મળશે. આને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ. આને શું કહેવાય છે, ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ. આનું જો હું તમને એક ઉદાહરણ આપું તો કે ધારો કે ચોમાસામાં તમે તમારી કાર લઈ અને ફરવા જાઓ છો, પરંતુ વીજળીના કડાકા અને ભડાકા થાય છે, તો તમારી કાર છે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર હેઠળ આવી, તો તમારે શું કરવાનું છે, તમારે કોઈ બીજી જગ્યાએ ઊભું રહેવાને બદલે તમારે તમારી કારમાં બેસી રહેવાનું. તો તમારી કારનું જે બહારનું આવરણ છે એ કેવું થઈ ગયું સુવાહક, કેવું થઈ ગયું સુવાહક. તો આ કારની સપાટી પર કારની અંદરનો જે પણ વિદ્યુતભાર હશે એ ક્યાં આવી જશે, એની સપાટી પર. તો એવું થશે કે આખા વાતાવરણની અંદર તમે એક કાર રૂપી આ બખોલમાં બેસી ગયા, તો આ બખોલની અંદર તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થઈ જાય છે 0. તો જો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર એમાં દાખલ જ નથી થતું, અહીંથી ગયું અને એમણે બહાર નીકળી ગયું, એની અંદર કોઈ દાખલ થશે નહીં, એટલે કે તમને વીજળીની અસર લાગશે નહીં. આ છે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ, તમે વીજળીથી બચી શકો. ઓકે, તો આ બખોલ જે ભાગ મેળવ્યો એને શું કહેવાય છે, આ જે પ્રક્રિયા થઈ, આ ઘટના બની, એને કહેવાય છે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ. એટલે જ તો વિદ્યુત સંવેદી જે દ્રવ્યો છે એને ક્યાં રાખવામાં આવે છે, તો કે ઇલેક્ટ્રિક બખોલમાં રાખવામાં આવે છે. સોરી, માફ કરજો સાધનોને, કે જેના કારણે જેના ઉપર કોઈ અસર થશે નહીં. એટલા માટે જ તો સ્પેશિયલ લેબો હોય છે, કેમ આઉટ ઓફ એટમોસ્ફિયર હોય છે, કે બાહ્ય વાતાવરણમાં હોય છે, કે એના ઉપર બીજા કોઈ એવા પરિબળોની ખાસ અસર થાય નહીં. હવે તમને આ સાબિત કરવાનું કે, તો સાબિત કરવા માટે શું કરવાનું, તો કે આ બખોલની તદ્દન નજીકના ભાગમાં એક ગાઉસિયન પૃષ્ઠ વિચારો. તો
તો આ ગાઉસિયન પૃષ્ઠની અંદરનો વિદ્યુતભાર 0, તેથી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું થઈ જવાનું છે? 0 થઈ જવાનું છે. બીજું જુઓ, આના માટે તમને હું એક આકૃતિ દ્વારા સમજાવું. ધારો કે આવું એક સુવાહક છે, ઓકે, અને આ સુવાહકની અંદર આવડી આ બખોલ છે. ધારો કે આ સુવાહક છે, સુવાહકની અંદર બખોલ છે. હવે તમે સુવાહક ઉપર ગમે એટલો વિદ્યુતભાર મૂકશો, વિદ્યુતભાર ક્યાં આવી જવાનો છે? Q મૂકતા અહીંયા મિક્સ થઈ જશે. આના ઉપર શું મૂકતા? Q મૂકતા, વિદ્યુતભાર મૂકતા વિદ્યુતભાર ક્યાં આવી જવાનો છે? સપાટી પર. ઓકે, સમજાય છે? આ વિદ્યુતભાર ક્યાં આવી ગયો? સપાટી પર. તો આ સપાટી, આ બખોલ છે, બખોલના અંદરના ભાગનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું રહેવાનું છે? 0. અહીંયા તમે ગમે એટલો વિદ્યુતભાર મૂકો, બધો જ જતો રહેવાનો છે સપાટી પર. તો એમ કહી શકીએ કે વાહક સપાટી પર વિદ્યુતભાર મૂકતા તે સપાટી પર જ તરત જ ચાલ્યો જાય છે. બીજું, ધારો કે આવી એક મેં ફરી એક સુવાહક સપાટી વિચારી, ઓકે, અને એમાં તમે એના બખોલની અંદર વિદ્યુતભાર મૂકો. જોજો, ધ્યાન આપજો. ક્યાં મૂકો છો વિદ્યુતભાર? તો કે એની બખોલની અંદર. અહીંયા તમે વિદ્યુતભાર મૂકો છો. તો હવે શું થશે? તો કે આ વિદ્યુતભાર મૂકતા આના જે વિદ્યુતભાર ઉપર ક્યાં લાગશે? વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો બહાર તરફ હશે અને ઇલેક્ટ્રોન પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો આ વિદ્યુતભાર મૂકતા ઋણ વિદ્યુતભાર છે એ અહીંયા રહી જશે. જ્યારે ધન વિદ્યુતભાર ક્યાં જતો રહ્યો? એટલા જ મૂલ્યનો ધન વિદ્યુતભાર છે એ સપાટી પર પ્રેરિત થાય. ક્યાં વયો જાય? સપાટી પર. કેમ? કેમ કે એના પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર તો કે સપાટીથી બહાર તરફ અને ઇલેક્ટ્રોન પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં. તો એ બધા અહીંયા રહી જશે. એનો મતલબ એમ થયો કે કોઈ બખોલ છે, જો બખોલની અંદર જો બહારથી વિદ્યુતભાર મૂકવામાં આવે તો આ વિદ્યુતભારનો ઋણ વિદ્યુતભાર છે અંદર, ઋણ વિદ્યુતભાર છે અંદર રહી ગયો. જ્યારે ધન વિદ્યુતભાર છે સપાટી પર, સમાન મૂલ્યનો ધન વિદ્યુતભાર સપાટી ઉપર શું થઈ જવાનો છે? પ્રેરિત થઈ જવાનો છે. ઓકે, એટલે આવું થશે. આના ઉપર મૂકતા શું થશે? ધન વિદ્યુતભાર સપાટી પર આવી જશે, જ્યારે ઋણ વિદ્યુતભાર બખોલની અંદર છે રહી જવાનો છે. તો જો વાહકની અંદર આવેલ બખોલમાં બખોલની અંદરનો જેટલો વિદ્યુતભાર હોય તેટલો જ વિદ્યુતભાર સપાટી પર પ્રેરિત થાય છે. બખોલ પર જેટલો હશે એટલો જ સમાન મૂલ્યનો વિદ્યુતભાર છે સપાટી પર શું થતો હોય છે? પ્રેરિત. ઓકે, તો આ બધા જ મુદ્દા 7 મુદ્દા છે, તમારે ખાસ કાળજીથી યાદ રાખવાના છે. પરીક્ષામાં ઉપયોગી ટોપિક છે આપણા માટે, બોર્ડ માટે, તેથી ખાસ આની નોંધ લેજો. ચાલો નોટ ડાઉન કરો, પછી આગળ વધીએ.